Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear learners, how are you? I think you are all fine by the grace of Allah. I am also fine, my dear learners. My dear learners, again today I am with you with the textbook English for today. My dear learners, you know last classes we discussed on the topics of dream, okay? Unit 3 lesson 1 we have already completed reading, okay? So my dear learners, now today we would like to discuss with you on another topics, another chapter, okay? Actually, what is our chapter? Today we are going to give you some special things. Actually, we will discuss a lesson and then we will go actually how to solve MCQ questions. Actually, you know in your English first paper, actually MCQ questions, there are 3 types or 3 categories MCQ questions you have to answer. Actually, there are 5 marks. So my dear learners, today our learning outcomes that you will know the vocabulary and you will know the reading of the text with Bengali, and then you will know the MCQ questions, okay? My dear learners, before going to start my class, do you hear me or do you see me? Okay, please inform me and please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class, okay my dear learners? And I am also sharing the class, okay? Please ensure me, okay? Actually, do you hear me or do you see me? Please ensure me. If you ensure, then I will continue my class. Okay, my dear learners, I am sharing the class with all my students, all my learners, as well as all the learners will see the class. Okay, my dear learners, my dear students. Okay, my dear learners, I have shared the class, okay? So, you know, today we will do many things, okay? আমরা আজকে অনেক কিছু করব। আজকে আমরা টেক্সট থেকে পড়ব Unit 7 এবং Lesson 1, my dear learners. Before going to class, actually you see, this is Unit 7, Lesson 1. Actually, this chapter, this unit name is Human Relationships, okay, my dear learners? Okay. And you see in this unit, actually, you know, this is our English past paper books, English textbooks, okay? This is our textbooks. My dear learners, please see the textbooks, and you see Unit 7, Human Relationships, okay? Here you find Unit 7, Human Relationships, Lesson 1, Etiquette and Manners, okay? So
Today our topics is etiquette and manners. Unit 7, lesson 1. Actually one by one we will continue. Okay, we will solve our all first paper text reading. Okay, actually my dear learners, and with that actually there in first paper তোমরা মোট জানো যে আমাদের সেখানে ভোকাবুলারি টেস্ট যেগুলো আছে নাম্বার 6 পর্যন্ত 1 থেকে শুরু করে 6 পর্যন্ত সেখানে নাম্বার 1 এ হ্যাভ এমসিকিউ সেখানে 5 মার্কস আছে নাম্বার 2 তে আছে অ্যানসার টু দ্য কোশ্চেন देयर আর 10 মার্কস ওকে নাম্বার 3 তে আছে ফ্লো চার্ট নাম্বার 4 এ আছে সামারি নাম্বার 5 এ আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ওকে 6 এ আছে রিঅ্যারেঞ্জ যে প্যাসেজ থেকে আমরা সিন কম্প্রিহেনশন থেকে করাবো সেখান থেকে রিঅ্যারেঞ্জ আছে ওকে সো মাই ডিয়ার লার্নার্স এই বিষয়গুলো ভালোভাবে জানার জন্য আমাদের টেক্সটগুলো এগুলো যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সলভ দ্য ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট ভোকাবুলারিজ অর টেক্সট ওকে অ্যাকচুয়ালি তোমরা যদি লিটারেচারগুলো ভালো করে করতে চাও সেক্ষেত্রে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন ডাব্লিউএস কোশ্চেনগুলো করতে চাও সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমাদের প্যাসেজগুলো ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য প্যাসেজ ওকে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু নো দ্য vocabularies of the word. Okay, my dear learners, please see the board. In the board you see actually here we find etiquette manners. Our chapter name is etiquette manners. Okay, human relationships. Unit 7 lesson 1. This is lesson 1. এখানে আমরা খেয়াল করছি etiquette. Actually what is the meaning of the word etiquette? Etiquette শব্দের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে শিষ্টাচার. Okay, শিষ্টাচার. And second হচ্ছে manners. Actually manners means ভদ্র আচরণ. Actually manners can be good or bad. Manners কিন্তু good বা bad হতে পারে, but etiquette সেটা না. Etiquette বলতে সেটা শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে. It's a good qualities. And manners এর মধ্যে দুই ধরনের হতে পারে. There would be good side and bad side. কারোর আচরণ ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে. Okay? And grudge means অবজ্ঞা করা. Okay? Grudge means অবজ্ঞা করা. Okay, my dear learners, so now I am going to reading the text. Okay, so please follow the class very attentionally because you know that English first paper is very important for the reason. Okay, for that reason that you have to use grammars. Okay, you have to know much more grammar. কিন্তু এই গ্রামারগুলোর পাশাপাশি তোমাদেরকে ভোকাবুলারিতে ইনরিচ হতে হবে ওকে সো আমরা প্রথমে যে লাইনটা খেয়াল করছি রিড এখানে কলাম 2 তে देयर আর কলাম 2 এখানে তোমরা খেয়াল করো রিড দ্য টেক্সট ওকে below and answer the questions that follow ওকে আমরা এখানে देयर আর টেক্সট ওকে এই টেক্সট থেকে আমরা এখন পড়ব ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স তোমরা তোমাদের বই বের করো এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এবং লাইনের মিনিংগুলো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলবো ওকে এবং বোর্ডে আই হ্যাভ টু ইউজ বোর্ড ওকে My dear learners, as a child এখানে প্রথমেই বাক্যের প্রথমেই in the beginning of the sentence এখানে একটু খেয়াল করি যে গ্রামাটিক্যালস কিছু ঢং আছে সেন্টেন্সের মধ্যে যেগুলো জানা যেমন as a child এখানে কথাটি এসছে তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে as a child কথাটি কেন এসছে এখানে as a child তোমরা তো অনেকেই বলতে পারো যে ম্যাম as তো কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হয় ঠিক আছে মাই ডিয়ার লার্নার্স সেক্ষেত্রে আমরা একটু দেখাচ্ছি যেমন আমরা জানি যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ গ্রামারে ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করতে গেলে সেখানে অ্যাজ সিন্স এবং বিকজ ওকে এর অর্থ হচ্ছে কারণ এগুলো কারণ যে সেন্টেন্সগুলো কারণ বোঝায় এর অর্থ বাংলা মিনিং হচ্ছে যেহেতু ওকে কিন্তু আমরা খেয়াল করছি যে তোমাদের ইউনিট 7 লেসন 1 এ যে টেক্সটটা আছে এখানে প্রথম লাইনটা কিভাবে দেয়া আছে আমি লাইনটা লিখছি as a child you must have been told as a child you must have been told পরে আমরা একটা জিনিস দেখবো যেখানে অ্যাজ হচ্ছে হিসেবে অর্থে আছে ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স এটা কারণ বা যেহেতু অর্থে নেই কেন এটা হিসেবে অর্থে যে অ্যাজ এর পরে যদি ওয়ার্ড বা ফ্রেজ থাকে মাই ডিয়ার লার্নার্স এগুলো তোমরা নোট করে নিতে পারো খাতাতে ইফ দেয়ার উড বি ওয়ার্ড ইফ উই সি এখানে
child, you must তখন সেটা যেহেতু অর্থে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে অ্যাজ এর পরে ওয়ার্ড আছে বা ফ্রেজ আছে, সেক্ষেত্রে এটা অ্যাজ হচ্ছে হিসেবে, অ্যাজ এ চাইল্ড, তার মানে শিশু হিসেবে বা চাইল্ড হিসেবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ক্যান আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ? ওকে, প্লিজ আস্ক মি কোশ্চেন্স। ওকে, ইউ ক্যান কমেন্ট ইট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি, তাহলে আমরা একটু পড়ে যাই। অ্যাজ এ চাইল্ড ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড টু গ্রিট ইউর এল্ডার্স। ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন, এখানে আমরা খেয়াল করি মডাল অক্সিলারির ব্যবহার আছে, মডালসের। এখানে খেয়াল করো যে মাস্ট হ্যাভ বিন, মাস্ট হচ্ছে একটা মডালস, এটা হচ্ছে একটা মাস্ট হ্যাভ বিন আছে। ওকে, যেমন ইউ মাস্ট হ্যাভ, এখানে বলা হয়েছে যে ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড। ওকে, ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড, এখানে যদি আমি এই বাক্যটা লিখতাম যে তোমরা অবশ্যই কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনেছো, তাহলে বাক্যটা কিভাবে লিখতাম আমরা? ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ, হার্ড you must have heard the name of কাজী নজরুল। ওকে, কাজী নজরুল, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে এটা প্যাসিভ ফর্মে আছে বাক্যটি, এখানে মডাল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার আছে। আমরা জানি মডালস এর পরে সবসময় কি বসে, যেমন আমরা 10টি মডালস আছে, সেই মডালস এর মধ্যে দুই ধরনের আছে, একটা হচ্ছে পিওর মডালস আর একটা হচ্ছে সেমি মডালস। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে মাস্ট হচ্ছে একটা পিওর মডালস, এবং এই পিওর মডালস এর পরে সবসময় কি হয়, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। যেমন ইউ মাস্ট গো দেয়ার, এখানে মাস্ট এর পরে ভার্ব, কিন্তু যদি বাক্যটা প্যাসিভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি মাস্ট এর পরে হ্যাভ ভার্ব আছে, এবং এখানে হ্যাভ বিন, এখানে বিন আছে V3 ফর্ম, এখানে হার্ড আছে। ওকে, তার মানে বাক্যটা দি সেন্টেন্স ইজ ইন প্যাসিভ ফর্ম। ওকে, এক্ষেত্রে তার মানে ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড, তোমাকে বলা হলো বা তুমি শুনে থাকবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে এবার আমরা বাক্যটার মিনিংটা বলি, সেটা হচ্ছে অ্যাজ এ চাইল্ড ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড টু গ্রিট ইউর সিস্টার। ওকে, গ্রিট ইউর এল্ডার্স, এখানে এল্ডার্স বলতে যারা বড় তাদেরকে বলা হয়েছে এল্ডার্স। শিশু হিসেবে তোমাকে অবশ্যই বড়দেরকে সম্মান করতে হবে, গ্রিট। ওকে, গ্রিট, শিশু হিসেবে পরিচিত যারা আসে, টু ইয়োর হোম, টু ইয়োর হোম, তোমাদের বাড়িতে পরিচিত। ভিজিটর্স বলতে যারা বাড়িতে, দোজ হু কাম টু ভিজিট আওয়ার হাউস, মানে যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কালচার অ্যান্ড ট্রেডিশন, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কালচার, টু ইয়োর কালচার বলতে ঐতিহ্য এবং ট্র্যাডিশন। ওকে, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী। কালচার বলতে সংস্কৃতি, ট্র্যাডিশন মিন্স ঐতিহ্য। আমি যখন সিনোনিম সেন্টেন্সগুলো দেখাবো তখন আমি এই বিষয়গুলো আরো ডিটেলস বলবো। তাহলে পুরো লাইনের মিনিংটা কি আসছে? অ্যাজ এ চাইল্ড ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টোল্ড টু গ্রিট ইউর এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটর্স টু ইউর হোম অ্যাকর্ডিং টু ইউর কালচার অ্যান্ড ট্র্যাডিশনস। এখানে বলছে যে শিশু হিসেবে তোমাকে তোমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী অবশ্যই বড়দেরকে এবং যারা নতুন ভিজিটর্স বা অতিথি যারা আসে তাদেরকে অভিবাদন জানাতে বলা হয়েছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, দেন কামস টু দ্য নেক্সট লাইন, ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ বিন টট টু বি পোলাইট ইন কোম্পানি। এখানেও আমরা সেম এটা লক্ষ্য করছি যে মাস্ট হ্যাভ বিন টট, এখানেও এভাবে আসছে যে মাস্ট হ্যাভ বিন টট, ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টট। এখানেও একই ধরনের সেন্টেন্স সিনট্যাক্স, এখানে মডালস এর ব্যবহার এবং এটা বাক্যগুলো প্যাসিভ ফর্মে করা আছে। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ বিন টট টু বি পোলাইট ইন কোম্পানি অ্যান্ড কিপ কোয়াইট হোয়াইল আদার্স। ওকে,
তাহলে তোমাকে বলা হচ্ছে যে তোমাকে অবশ্যই শেখানো হচ্ছে যে লোকজনের সামনে পোলাইট ইন কোম্পানি, যখন মানুষের সাথে থাকো, অন্যদের সঙ্গে থাকো, তখন তোমাকে ভদ্র, নরম বা ভদ্র হতে বলা হচ্ছে। অ্যান্ড কিপ কোয়াইট, সবসময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে। ওকে, হোয়াইল আদার্স, যখন অন্যরা সাথে থাকে, স্পেশালি ইয়োর এল্ডার্স, বিশেষ করে তোমাদের বড়রা, স্পোক, যখন কথা বলেন। ওকে, তাহলে এখানে বলা হয়েছে যে তোমাকে অবশ্যই বলছে যে লোকজনের সামনে কি করতে হবে, নম্র হবে, এবং বিশেষ করে নম্র এবং ভদ্র থাকতে হবে, চুপচাপ থাকতে হবে, পোলাইট থাকতে হবে, এবং বিশেষ করে অন্যরা যখন কথা বলে তখন বলছে যে বড়রা যখন কথা বলে তখন চুপ থাকতে হবে, মানে বড়দের কথার মধ্যে কোনো ইন্টারফেয়ার করতে যাবে না। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ পোলাইট অ্যান্ড মডেস্ট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে বড়রা যখন কথা বলবে তখন তোমাদেরকে কি করতে হবে, পোলাইট থাকতে হবে বা মডেস্ট থাকতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার প্লিজ কামস টু দ্য নেক্সট লাইন। পসিবলি ইউ আর এখানে আমরা খেয়াল করছি যে গ্রাস্ট বলতে অবজ্ঞা করা, এবং স্কুলিং, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে স্কুলিং একটা শব্দ আসছে এখানে। স্কুলিং, স্কুলিং হচ্ছে, স্কুল হচ্ছে একটা নাউন মাই ডিয়ার লার্নার্স, একটু খেয়াল করো যে স্কুল হচ্ছে নাউন। যখন এটাকে স্কুলিং করা হচ্ছে, এখানে খেয়াল করি স্কুল, স্কুল হচ্ছে একটা নাউন, কিন্তু যখন আমরা নাউনের সাথে আইএনজি যোগ করছি, স্কুলিং, সেটা হচ্ছে নাউন কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষা, তখন কিন্তু এর মিনিংটা হচ্ছে মাই ডিয়ার লার্নার্স শিক্ষা। ওকে, তাহলে স্কুল হচ্ছে নাউন বা বিদ্যালয়, স্কুল বলতে এখানে নাউন বলতে বিদ্যালয়, কিন্তু যখন এটাকে আমরা স্কুলিং বানাচ্ছি সেক্ষেত্রে এটা শিক্ষা, শিক্ষাকে বোঝানো হচ্ছে। ওকে, তাহলে হোয়াট উড বি দ্য মিনিং অফ পসিবলি ইউ এট টাইম গ্রাস্ট সাচ স্কুলিং। ওকে, সম্ভবত তুমি এই ধরনের শিক্ষা মেনে নিতে চাওনি, মাঝে মাঝে তুমি এই ধরনের যে শিক্ষামূলক যে কথাগুলো বা এই ধরনের যে শিক্ষাগুলো, এগুলো তুমি মাঝে মাঝে কি করেছো, মেনে নিতে পারো। ওকে, my dear learners, today network is very low, network problem is very high, so in this way my dear learners, please be patient. Okay, and I think class style of that. Okay, তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে পসিবলি ইউ এট টাইমস গ্রাস্ট সার্লিং, তার মানে এই ধরনের শিক্ষাতে তুমি মাঝে মাঝে তোমাকে মনে হতে পারে যে মানে তুমি এই ধরনের শিক্ষা কখনো কখনো মেনে নিতে নাও পারো, তার মানে তুমি এই ধরনের শিক্ষা মেনে নিতে নাও পারো। পসিবলি এট টাইমস ইউ এভার প্রোটেস্টেড সাচ ডিসিপ্লিনিং, এবং তুমি মাঝে মাঝে এটার জন্য প্রোটেস্ট বা প্রতিবাদও করতে পারো। সার্টেনলি ইউ নো দ্যাট ইউ যে তুমি নিশ্চয়ই তুমি জানো যে তুমি যেভাবে খুশি সেভাবে তুমি আচরণ করতে পারো না, বিশেষ করে অন্যদের উপস্থিতিতে তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আচরণ করতে পারো না মাই ডিয়ার লার্নার্স। ওকে, now certainly you know that you can't always behave the way you want, especially in the presence of others. তুমি বাড়িতে যেমনই আচরণ উপস্থিত থাকবে সেখানে কিন্তু তুমি তোমার ইচ্ছে মতো যেভাবে সেভাবে করতে পারবে না, যা ইচ্ছা তা বলতে পারবে। You have to be polite, you have to be modest. Okay, there are rules of behavior you have to follow in a company. যখন তুমি কারোর সাথে থাকো সেক্ষেত্রে তোমাকে you have to be follow the company, তোমার কোম্পানি যারা যে সঙ্গী আছে তোমাকে কি করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে। The next line, we are, এখানে আমরা বলছি we are social beings, আমরা হচ্ছে সামাজিক জীব, have to consider the effect of our behaviors on others. Okay? Have to consider
দ্য ইফেক্ট অফ বিহেভিয়ার অন আদার্স, আমরা সামাজিক জীব, অন্যদের উপর আমাদের আচরণের প্রভাবকে আমাদের কি করতে হবে, কনসিডার, বিবেচনা করতে হবে। ওকে, we are social beings and have to consider the effect of our behavior on others। তার মানে অন্যদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই কনসিডার করতে হবে যে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবো না, বা যা ইচ্ছা করতে পারবো না, যেটা সেটা করতে পারবো না। কারণ ইভেন ইফ উই আর মেম্বার্স, ওকে, এমনকি যখন আমরা বাড়িতে থাকি বা আমাদের পরিবারের সদস্যদের ওকে, we have two terms of social behavior. We have two terms to describe our social behavior. Okay, it means the rules of correct behavior in society. It means এটা বলতে বোঝাচ্ছে যে সঠিকভাবে সঠিক ব্যবহারের যে নিয়ম কানুন, একটা সমাজে থাকতে গেলে, সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে সঠিকভাবে করতে হবে, সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী চলতে হবে, সেটাকেই বোঝানো হচ্ছে কারেক্ট বিহেভিয়ার ইন সোসাইটি। সমাজের সঠিক বিহেভিয়ার মেনে চলতে হবে। দি ওয়ার্ড ম্যানার্স মিন দ্য বিহেভিয়ার, আর ম্যানার্স বলতে আচরণ কি মনে হচ্ছে, নৈতিক আচরণ এমন একটি আচরণ যা একটি নির্দিষ্ট সমাজ নম্র বলে তাহলে আমরা এখানে কি বলছি, দি ওয়ার্ড ম্যানার্স মিন্স দ্য বিহেভিয়ার, এটা সে আচরণ কি এক সমাজে যেটা ভালো অন্য সমাজে সেটা ভালো নাও হতে পারে। মাই ডিয়ার, খেয়াল করছি যে বিদেশে যদি দেখা যাচ্ছে যে একজন আরেকজনের বন্ধুর দেখি যে বিদেশে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাটাকে তো বের করে সমাজে সেটা মেনে নাও নিতে পারে। মানে আমেরিকার আচরণ বা অন্যান্য দেশের যে আচরণ সেটা আমাদের দেশে এই আচরণটাকে আমরা মেনে নেব না, কিন্তু মানে এক সমাজের এক জায়গার আচরণ আরেক জায়গার ম্যানারের সাথে মিল নাও থাকতে পারে। এই সমাজে যেটা ভদ্র অন্য সমাজের আচরণ আমাদের কাছে অভদ্র মনে হতে পারে। কাজেই এই বিষয়গুলো এটাকে বলা হয় আচরণ। ম্যানার্স ক্যান বি গুড অর ব্যাড। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো এখানে বলছে যে এই জন্য বলা হচ্ছে যে ম্যানার্স ক্যান বি গুড অর ব্যাড। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ এ ব্যাড ম্যানার টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ান্স মাউথ। বলছে যে মুখের মধ্যে খাবার ভর্তি করে নিয়ে কথা বললে এটা কিন্তু বলা হয় ব্যাড ম্যানার্স। তার মানে মুখে খাবার নিয়ে আমরা অনেকে কথা বলতে থাকি, কিন্তু এই যে কথা বলাটা, দিস ইজ কল্ড ব্যাড ম্যানার্স। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, রিমেম্বার দ্যাট, স্মরণ রাখো, এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ভ্যারি ফ্রম কালচার টু কালচার অ্যান্ড ফ্রম সোসাইটি সোসাইটি। এটা দেশ থেকে
এক দেশ এবং এক সমাজ থেকে আর এক সমাজ এটা ভ্যারি করে। তার মানে এই যে শিষ্টাচার বা ম্যানার, আচরণ, ভদ্র আচরণ, এই যে আচরণ, এটা জিনিসই এক দেশের সাথে আরেক দেশের মিল নাও থাকতে পারে, বা এক সমাজের সাথে আরেক সমাজের মিল নাও থাকতে পারে, এটা ভ্যারি করে। ওকে, এবার আসি নেক্সট প্যারা। উই লার্ন এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস। আমরা এই যে শিষ্টাচার বা আচরণ, ভদ্র আচরণ, এটা আমরা আমাদের পরিবার থেকে, আমাদের পিতামাতার থেকে শিখি। ফ্যামিলি থেকে শিখতে পারি, পরিবার থেকে শিখতে পারি, পিতামাতার থেকে শিখতে পারি, অ্যান্ড ভ্যারিয়াস ইনস্টিটিউশনস, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। আমরা জানি যে আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যাই এবং সেখানে পড়াশোনা করি, সেখান থেকে আমাদের শিক্ষকেরা আমাদেরকে মোরালিটি, নৈতিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ওকে, দে গিভস আস মোরাল টিচিং, ওকে, as how to behave with others, how to talk with others, how to exploit others, how to do with others, actually আমরা যখন মুসলমানরা, আমরা যখন বাইরে যাই বা কারোর বাড়িতে ঢুকি, তখন কিন্তু আসসালামু আলাইকুম বলি, বা বাসার সময় ঢোকার সময় সালাম। প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষক ক্লাস আসে, আমরা উঠে দাঁড়াই, আসসালামু আলাইকুম বলি, তাই না মাই ডিয়ার লার্নার্স? বলি যে চীনে কিন্তু বাচ্চারা পিছনমুখ হয়ে বসে, যে আমরা টিচার আসার সাথে সাথে টিচারের দিকে তাকিয়ে, টিচার যেটা পড়াচ্ছে, বোর্ডে যেটা পড়াচ্ছে, সেটা আমরা কি করব? উই হ্যাভ টু ফলো দ্য বোর্ড, উই হ্যাভ টু ফলো দ্য টিচার্স স্পিচ সেশনস। To another country, one culture also. And you so, and then I will continue my class. The manners that are okay. Next line. There are rules of behavior for all kinds of social occasions, and it is important to learn them and practice them in everyday life. Okay. এখানে বলছে যে দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার, মানে ব্যবহারের কিছু ধরন থাকে, এবং এই ধরনগুলো সোশ্যাল অকেশন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বা অন্যান্য কিছুতে আমরা আসলে কি ধরনের আচরণ করব, এই বিষয়টা আমাদের শিখতে হবে। অ্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন দেম, এটা আমাদের পরিবেশ থেকে শিখতে হবে। অ্যান্ড প্র্যাকটিস দেম ইন এভরিডে লাইফ, এবং আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমাদেরকে সেটা কি করতে হবে? বাস্তবায়ন করতে হবে। ওকে, এখানে আমরা একটি লাইন আসছে, দি ম্যানার্স দ্যাট আর কারেক্ট ইন এ উইডিং রিসেপশন উইল নট ডু ইন এ ডিবেটিং ক্লাব। ওকে, এখানে লাইনটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তুলনাটা, মানে বইতে লেখা আছে এভাবে যে উইডিং রিসেপশনের সাথে ডিবেটিং ক্লাবের একটা তুলনা করা হয়েছে মাই ডিয়ার লার্নার্স। এখানে বলা হয়েছে যে বিবাহ অনুষ্ঠানে যেটা হয় সেটা অবশ্যই ডিবেটিং ক্লাবে হয় না। এখানে কথাটা এভাবে বললে ভালো হতো যে বিবাহ অনুষ্ঠানে যেটা হয়, যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে হই হুল্লোড়, আচার আচরণ যেগুলো হয়, সেটা হচ্ছে অনেক আনন্দ উৎসব, হলুদ, গায়ে হলুদ, বা বিয়ের যে অনুষ্ঠানগুলো হয়, সেলিব্রেশনটা হয়। একটা মানুষ যখন মারা যায়, সেই বাড়িতে কান্নাকাটি, মানে একটা বিপরীত ধর্মীয় একটা অবস্থা বিরাজ করে, সেটাই বলতেছে। এখানে তুলনাটা সঠিক হয়নি, তারপরেও যেহেতু এভাবে দিয়ে রাখছে যে দি ম্যানার্স দ্যাট আর কারেক্ট ইন এ ওয়েডিং রিসেপশনস উইল নট ডু ইন এ ডিবেটিং ক্লাব। তার মানে ডিবেটিং ক্লাবে যেটা হয়, যে আচরণটা শোভনীয়, সেটা বিবাহ বাড়িতে শোভনীয় নয়, আর সেটা বিবাহ বাড়িতে হয় না, যে বাড়িতে বিয়ের উৎসব হয়। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো নেক্সট লাইন, therefore we have to be careful about etiquettes and manners. এজন্য we have to be careful about etiquette and manner, এবং আমাদেরকে শিষ্টাচার এবং আচরণ শিখতে হবে। We know how important it is to say please, thank you in everyday life. আমরা প্রতিদিন আমরা যদি এই যে প্লিজ, থ্যাংক ইউ, এই যে আমাদের যে সম্ভাষণগুলো, কাউকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, বা দয়া করে এটা করুন, বা প্লিজ ডু দিস, বা প্লিজ এক্সকিউজ মি, যেমন এক্সকিউজ মি, ক্লাসের মধ্যে টিচারকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে এক্সকিউজ মি ম্যাম, তার মানে এই যে সৌজন্য বা এই যে এই এটিকেটসগুলো যদি না থাকে, অ্যাকচুয়ালি আওয়ার লাইফ would not be so much good. ওকে, আমাদের বিহেভিয়ারগুলো এভাবেই চেঞ্জ করতে হবে। A few more
polite expressions such as pardon me, excuse me, may I, bound to make your day smooth and pleasure. এই যে আমাকে ক্ষমা করবেন বা এক্সকিউজ মি ক্ষমা করবেন, আমাকে পার্ডন মি ক্ষমা করবেন, ঠিক আছে, মে আই কাম ইন, যেমন ক্লাসে আসার আগে স্টুডেন্টরা বললে মে আই কাম ইন ম্যাম আর মে আই কাম ইন স্যার। ওকে, সো এটা আমাদেরকে, এগুলো আমরা যদি এই যে এক্সপ্রেশনগুলো বা এই যে আচরণগুলো, এই এটিকেটসগুলো বা এই ম্যানার্সগুলো আমরা যদি ইফ উই ফলো, সেক্ষেত্রে আমাদের কি করবে, আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করবে, স্মুথ করবে, মসৃণ করবে, আনন্দময় করবে। ওকে my dear learners, so my dear learners, I have already finished reading the text. এখানে আমরা এতটুকু পর্যন্ত পড়েছি এবং I think you will also read it. Okay, so my dear learners, এবার আমি আসি যে কিছু সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস দিয়ে কিছু আলোচনা করব এবার। ওকে, যে আমরা সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমসগুলো কিভাবে করতে পারি, চ্যাপ্টার থেকে আমাদের কিছু শব্দ আছে, শব্দগুলো আমরা কিভাবে করব মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ফার্স্ট যে শব্দটা আমরা পেয়েছি, the word is culture. ওকে, এখানে খেয়াল করো কালচার। ওকে, কালচার। আমরা পার্টস অফ স্পিচ গুলো জানবো। Noun, verb, adjective and adverb. Noun, verb, adjective and adverb. Okay? Okay, my dear learners? Noun, verb, adjective and adverb. এখানে এই চ্যাপ্টারে আমরা যে যে শব্দগুলো পেয়েছি, আমি অল্প কিছু শব্দ দেখাবো। সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ কালচার। কালচার। ওকে, কালচার মিন্স সংস্কৃতি। কালচার মিন্স কি হবে? কালচার মিন্স সংস্কৃতি। ওকে, এটাকে যদি আমরা ভার্ব করি সেক্ষেত্রে কালচার। এখানে কালচার মানে সভ্য করা, কালচার মানে এটা অর্থ হচ্ছে সভ্য করা। আর এখানে কালচার যদি অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে হবে কালচারাল। ওকে, আর অ্যাডভার্বলি কি হবে? কালচারালি। কালচারালি। ওকে, কালচারালি। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি কালচার মিন্স সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সংস্কৃতি আমাদের বোঝায়। আমি গ্রামার ক্লাসে এটা বিস্তারিত বলবো। এবার আমরা আসি যে হচ্ছে কনসিডারেশন। এখানে কনসিডারেশন আমরা জানি যে শব্দগুলো শেষে সংযুক্ত হয় সেটা হচ্ছে নাউন। কনসিডারেশন বলতে বিবেচনা, ঠিক আছে? তার মানে কনসিডারেশন বিবেচনা। তাহলে এই শব্দটাকে যদি আমরা ভার্ব করি তাহলে কি হবে? কনসিডার, বিবেচনা করা। ওকে, এর অর্থ হচ্ছে বিবেচনা করা। আর যদি অ্যাডজেক্টিভ করি তাহলে কি হবে? কনসিডারেবল। কনসিডারেবল, কনসিডারেবল, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, বিবেচনার যোগ্য। ওকে, আর কনসিডারেলি, কনসিডারেলি বিবেচনা করা মানে বিবেচনার সাথে। এর অর্থ হচ্ছে কনসিডারেলি, কনসিডারেবলি, কনসিডারেটলি, কনসিডারেটলি। ওকে, বিবেচনার সাথে, কনসিডারেটলি। তাহলে নাউন হচ্ছে কনসিডারেশন, ভার্ব হচ্ছে কনসিডার, আর হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কনসিডারেবল, আর অ্যাডভার্ব হচ্ছে কনসিডারেটলি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। ওকে, এবার আমরা আসি পরবর্তী ওয়ার্ডে, ইম্পর্টেন্স। ওকে, সরি, প্লিজার, এই শব্দটা করি, প্লেজার। প্লেজার মানে কি? প্লেজার হচ্ছে মনোহরতা। মনোহরতা, প্লেজার বা মনোরম যেটাকে বলে, মনোহরতা বা সুন্দর, প্লেজার, সেটাকে বলা হয় প্লেজার। তাহলে এখানে প্লিজ, প্লেজার, প্লিজ। ওকে, প্লেজার, প্লিজ। আর এটাকে যদি অ্যাডজেক্টিভ করি সেক্ষেত্রে কি হবে? প্লিজেন্ট,
প্লিজেন্ট বলতে চমৎকার, তাই না, বা মনোরম দৃশ্য, প্লিজেন্ট সিনারি। আর অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব হবে প্লিজেন্টলি, প্লিজেন্টলি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা এই যে ওয়ার্ডগুলো দেখলাম, এগুলো নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব এবং অ্যাডভার্ব, এই ফর্মগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং করতে হবে। এবার আমরা আসো কিভাবে প্যাসেজ থেকে আমরা এমসিকিউগুলো বুঝতে পারবো, যে কিভাবে এমসিকিউগুলো আমরা সমাধান করতে পারবো, সেই বিষয়ে আমি একটু তোমাদের সাথে কিছুটা ডিসকাস করব। যেমন সিন কম্প্রিহেনশনে নাম্বার 1-এ এমসিকিউ থাকে, এমসিকিউ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স। ওকে, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকে, সেখানে 3 ক্যাটাগরির মাল্টিপল চয়েস থাকে, 3 ধরনের মাল্টিপল চয়েস থাকে। সেখানে একটি শব্দ দিয়ে বলা হবে যে শব্দটির সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম। সিনোনিম কি হবে? ঠিক আছে মাই ডিয়ার লার্নার, শব্দ দিয়ে বলা হবে যে শব্দটির সমার্থক শব্দ বের করো। আরেকটি হবে যে একটা লাইন তুলে দিয়ে বলা হবে যে এই যে ওয়ার্ডটা আছে, এই ওয়ার্ডটা কি বোঝাচ্ছে এই সেন্টেন্সে, মানে এই 3 নম্বর বা 4 নম্বর লাইনে এই যে ওয়ার্ডটা দেওয়া হবে। আরেকটা হচ্ছে যে প্যাসেজ থেকে একটা লাইন তুলে দেওয়া হবে এবং মাঝে একটা গ্যাপ দিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে এই গ্যাপে কি বসবে। ওকে, তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা দেখি যে 3 ধরনের 3 টাইপস এমসিকিউ উই ফাইন্ড ইন আওয়ার এমসিকিউ মডেল কোশ্চেন্স। ওকে, নাম্বার 1 মডেল কোশ্চেন্স। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করি যে ফাইন্ডিংস নাম্বার 1 হচ্ছে ফাইন্ডিং সিনোনিমস অ্যান্ড সিমিলার ওয়ার্ড। নাম্বার 1, finding synonyms and similar word. সিমিলার ওয়ার্ডগুলো খুঁজে বের করতে বলবে। যেমন এখানে আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি, যে একটি সেন্টেন্স লিখছি, কোশ্চেন লিখছি যে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড অ্যাপাথেট মিনস। হোয়াট ডাজ দ্য word apathetic means। আমরা নেলসন ম্যান্ডেলা ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা লেসন 2 ইউনিট 1-এর লেসন 2 করেছি, সেখানে অ্যাপাথেট একটা শব্দ পেয়েছি। তো এই শব্দ দিয়ে 4টি অপশন এখানে দেওয়া থাকবে। নাম্বার এতে থাকবে অ্যাপার্ট, থাকবে বি distant, okay, distant, or number C discrimination, আর নাম্বার ডি তে থাকবে লজিক ভিউ। তো এখানে খেয়াল করো যে 4টি অ্যান্সার, অল্টারনেটিভ অ্যান্সার আছে। এখানে একটি ওয়ার্ড দেওয়া আছে এবং এই ওয়ার্ডকে কিভাবে আমরা কোনটা বসাবো, এখানে কোনটা টিক দেবো বা কোনটা সঠিক হবে। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করতেছি যে এই যে অ্যাপাথেট, এই যে শব্দটা আছে, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব যে এই শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচে আছে মাই ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে অ্যাপাথেট এটা হচ্ছে নাউন ফর্মে আছে, তাই না, অ্যাপাথেট। এবং প্রথমেই যেটা করতে হবে যে প্রথমে আমার এই বাংলা মিনিংটা বা অর্থগুলো জানতে হবে, এবং এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলোর শাব্দিক যে মিনিং সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। ঠিক আছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে ডিস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে দূরবর্তী, ডিস্ট্যান্ট অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী, এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে আছে। একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল করবা যে সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমসের অ্যান্সার করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে ওয়ার্ডটা যে ফর্মেটে থাকবে, যে পার্টস অফ স্পিচে থাকবে, অ্যান্সারটা আমাকে সেই পার্টস অফ স্পিচে দিতে হবে। যেহেতু এখানে অ্যাপাথেটটা নাউন ফর্মে আছে, সেক্ষেত্রে আমাকে এখান থেকে এমন একটা অ্যান্সার বেছে নিতে হবে যেটার মিনিংও সঠিক হবে। তার মানে অ্যাপাথেট বলতে বর্ণ বৈষম্য, অ্যাপাথেট শব্দের মিনিং হচ্ছে বর্ণ বৈষম্য। তাহলে এখানে খেয়াল করি ডিস্টেন্ট মানে দূরবর্তী, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে এটা মিলছে না, এটা কাটা। ওকে, এবার আসি ডি নম্বর। এখানে খেয়াল করো লজিক ভিউ, এখানে কিন্তু ডাবল শব্দ আছে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা শব্দ আছে, তাহলে এটাও হবে না। ওকে, এবার আমরা আসি নাম্বার সিতে। এখানে খেয়াল করো ডিসক্রিমিনেশনস, এখানে ডিসক্রিমিনেশন শব্দের বাংলা মিনিং হচ্ছে বৈষম্য। আসলে এই এমসিকিউ কে আনসার করতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু
একটা বিষয় যে অর্থের মিনিংগুলো ভালো করে জানতে হবে এবং সঠিক পার্টস অফ স্পিচ জানতে হবে। আমি আগেই বলেছি যে এই লেসনে আমি তোমাদেরকে পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং কেন করেছি অবশ্যই সেটা বুঝতে পারছো। ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করো যে ডিসক্রিমিনেশন মানে হচ্ছে কি বৈষম্য। ওকে, তাহলে এখানে বৈষম্য যেহেতু আছে সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে এটা হচ্ছে নাউন ফর্মে আছে, আর আমরা জানি যে সংযুক্ত আছে যেহেতু সেক্ষেত্রে এটা নাউন। তাহলে এখানে অ্যাপার্থেটের সঠিক মিনিং হচ্ছে, সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশনস। ওকে, এবার আমরা আসি পরের বিষয়টিতে। একটি শব্দ দেওয়া হবে এবং পরের বিষয়টিতে যেটা আসছে যে একটা শব্দ দেওয়া হবে এবং শব্দ দিয়ে বলা হবে যে এই লাইনে এই শব্দের মিনিংটা কি বোঝানো হচ্ছে, অর্থাৎ ফাইন্ডিং রিয়েল মিনিং, ফাইন্ডিং রিয়েল মিনিং। নাম্বার 2 হচ্ছে ফাইন্ডিং রিয়েল মিনিং ইন্ডিকেটিং লাইন। ওকে, ইন্ডিকেটিং লাইন। তার মানে লাইনে যে শব্দটা তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে যে এটার মিনিংটা কি হবে, সেক্ষেত্রে আমাকে বুঝতে হবে যে সেখানেও মিনিং জানতে হবে এবং বুঝতে হবে, এবং অ্যাকচুয়ালি আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে যে ওই লাইনের মিনিংটা জানতে হবে, পাশাপাশি ওয়ার্ডে ওই লাইনটা কি বোঝাচ্ছে, ওই ওয়ার্ডটা ওই লাইনের মধ্যে কি বলছে। ওকে, অর্থাৎ প্যাসেজ থেকে আমাকে কি করতে হবে, অ্যাট ফার্স্ট লাইনটা খুঁজে বের করতে হবে এবং জানা অর্থ নয়, এটা তোমার জন্য জানা অর্থ নয়, বরং প্যাসেজে উক্ত শব্দের কি অর্থ আসছে তোমার নিজের জানা অর্থ না সেটা, বরং ওই প্যাসেজে কি অর্থ আসছে আমাকে কিন্তু সেটা বের করতে হবে। আমি একটি ওয়ার্ড দিচ্ছি, দি ওয়ার্ড রিড। এটা একটা শব্দ, রিড একটা শব্দ। ওকে, দি ওয়ার্ড রিড ইন দ্য লাইন 4 মিনস, ইন দ্য লাইন 4 মিনস। ওকে, 4 নম্বর লাইনে একটা শব্দ হচ্ছে রিড, এটা কি হবে। ওকে, এখানে অ্যান্সার দেওয়া আছে, 4টি অ্যান্সার দেওয়া আছে, যেমন নাম্বার 1-এ আসছে স্টাডি, নাম্বার B-তে আসছে আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, নাম্বার C-তে আসছে পারসিভারেন্স, আর নাম্বার D-তে আসছে টু দ্য পয়েন্ট। ওকে, 4 অপশনাল আনসার হেয়ার। এখানে আমরা খেয়াল করছি রিড, এখানে আমরা এখন লাইনটা দেখি যে যদি প্যাসেজ থেকে একটা লাইন, এখানে লাইনটা ধরো দেওয়া আছে যে এ রাইটার ক্যান রিড এ, এখানে লাইনটা ধরো আমি লিখছি এ রাইটার ক্যান রিড এ রিডার্স মাইন্ড। ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করছি এই যে লাইনটা, এই লাইন থেকে এই রিড শব্দটাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। সরি, পেনটা কোথায় গেল? তাহলে এখানে খেয়াল করো যে এই যে রিডটা দেওয়া আছে, এই রিডটাকে দিয়ে বলা হচ্ছে যে এই যে লাইনটা, এ রাইটার ক্যান রিড এ রিডার্স মাইন্ড, এই রিডটা, এই লাইনে রিডটাকে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে। তুমি কিন্তু রিড মানে জানো যে রিড মানে হচ্ছে পড়া। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, কিন্তু এখানে কি রিড মানে পড়া হবে? এখানে কিন্তু 4টি অপশনাল অ্যান্সার আছে। ফার্স্ট হচ্ছে স্টাডি, সেকেন্ড হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড, থার্ড হচ্ছে পারসিভারেন্স, অ্যান্ড ডি হচ্ছে টু দি পয়েন্ট। এখন এখানে খেয়াল করো যে রাইটার ক্যান রিড দ্য রিডার্স মাইন্ড, এখানে রাইটার কিন্তু রিডার্সের মাইন্ড বুঝেই কিন্তু সবকিছু করে, মানে রাইটার্স একজন লেখকই কিন্তু তার রিডার্সের মাইন্ড বোঝে এবং সে তার লেখনীটা সেভাবেই কিন্তু করে থাকে। তাহলে এখানে আমরা রিড বলতে কি বুঝেছি, আন্ডারস্ট্যান্ড, তাহলে আনসার হবে কোনটা, রিড। আর এগুলো সবই কাটা। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ক্যান আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ? আমি কিন্তু অলরেডি 2টা পয়েন্ট আলোচনা করেছি। তাহলে প্যাসেজ থেকে একটা লাইন তুলে দিয়ে বলা হবে যে এখানে 4 নম্বর লাইন বা 5 নম্বর লাইনে যে শব্দটা আছে এই শব্দটা কি অর্থে ব্যবহার হচ্ছে, 4টি আলাদা অ্যান্সার দেওয়া হবে, এর মধ্যে তোমাকে ইন্ডিকেট করতে হবে যে কোনটা হুইচ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ওকে, এবার আমরা আসি যে প্যাসেজ থেকে একটা লাইন তুলে বলা হবে যে এই গ্যাপে কি বসবে, একটা গ্যাপ দিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে এতে কি বসবে। নাম্বার 3, এই 3 ধরনের এমসিকিউ সাধারণত আমাদের থাকে। ওকে, নাম্বার 3 হচ্ছে ফিলিং ইন দ্য গ্যাপস।
filling in the gaps. এখানে আমরা খেয়াল করি কুয়াকাটা is locally known as dash. ওকে, এখানে প্যাসেজ থেকে একটা লাইন, মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে প্যাসেজ থেকে একটা লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তুলে দিয়ে বলবে যে এখানে কি বসবে। তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য লাইন, তোমাকে লাইনটা ভালোভাবে রিড আউট করতে হবে এবং সেখানে বসাতে হবে। তার মানে তুমি প্যাসেজ থেকেই অ্যান্সার দিতে পারবে, প্যাসেজটা পড়ে প্যাসেজের মধ্য থেকেই তুমি আনসারটা ফাইন্ড আউট করতে পারবে। ওকে, যেমন এভাবে থাকতে পারে, নাম্বার 1 হচ্ছে সাগর কন্যা, সাগর কন্যা। যার বিতে থাকলো হচ্ছে ড্যান্ডি অফ বাংলাদেশ, ড্যান্ডি অফ বাংলাদেশ এরকম থাকবে, ঠিক আছে, ড্যান্ডি অফ বাংলাদেশ। সিতে থাকলো ডটার্স অফ অল রিভার্স, আর ডিতে থাকলো ধরো সুইট পন্ড। চারটি অপশনাল অ্যান্সার এখানে দেওয়া থাকলো। এখন এখানে খেয়াল করো যে কুয়াকাটা, আমরা ওখানে প্যাসেজটাই কি পেয়েছি, কুয়াকাটা ইজ লোকালি নোন অ্যাজ সাগর কন্যা। ওখানে কিন্তু সাগর কন্যা প্যাসেজের মধ্যে, তোমরা একটু পড়ে দেখবা, আমি ওই প্যাসেজ পর্যন্ত এখনো যাইনি, কিন্তু সেখানে এভাবে দেওয়া আছে কুয়াকাটা ইজ লোকালি নোন অ্যাজ সাগর কন্যা। সাগর কন্যা কেন বলা হয়েছে? কারণ কুয়াকাটার ন্যাচারাল সিনারি ইজ কম্পারেবল উইথ এ মেডেন অর এ কুমারী, একটা ভার্জিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এই জন্য কুয়াকাটাকে বলা হয়েছে সাগর কন্যা। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে এখানে সাগর কন্যাটা রাইট হবে, কিন্তু বাকি যেটা ড্যান্ডি অফ বাংলাদেশ এটা অবশ্যই হবে না, ডটার্স অফ অল রিভার্স এটাও হবে না, সুইট পন্ড এটাও হবে না। তার মানে আমরা প্যাসেজের মধ্যে থেকেই কিন্তু অ্যান্সারটা করতে পারছি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো মাই ডিয়ার লার্নার্স আজকে আমরা যতটুকু পড়লাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। আমরা আজকে প্যাসেজ থেকে পড়েছি, প্যাসেজের অ্যান্সার করেছি, প্যাসেজ থেকে পড়েছি, বাংলা মিনিংগুলো পড়েছি, সেখান থেকে ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বগুলো জেনেছি, শব্দের মিনিং জেনেছি, এবং পাশাপাশি আমরা কিভাবে এমসিকিউ সলভ করতে হয় সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি এরপরে তোমাদের নাম্বার 2-তে 3-তে ফ্লো চার্ট আছে, পাশাপাশি তোমাদের সামারি লেখার বিষয়গুলো আছে, এগুলো আমি 1 by 1 আমি প্যাসেজের সাথে অল্টারনেট এভাবে আলোচনা করব, চেষ্টা করব। তো ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য টেক্সট, ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়েছি সেটা ছিল কি ইউনিট 7 লেসন 1 এটিকেট অন ম্যানার্স হিউম্যান রিলেশনশিপস। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ follow the text, please go through the passage. Okay, today is very hot. Actually আমার ক্লাস নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে, তারপরেও আমি তোমাদের জন্য ক্লাস নিচ্ছি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ ফলো মাই ক্লাসেস। ওকে, তো মাই ডিয়ার লার্নার্স আজকে এ পর্যন্তই। That's all for today. Thank you very much. Assalamu alaikum.